कर लिए जी। ਅੱਜ जी जद सारी दुनिया कोरोना दी महामारी नाल जिंदगी ते मौत दी लड़ाई चल रही है, जदों रोज़ सवेरे उठ के मैं महसूस करदा कि हर एक बंदा वर्ल्ड दे फिगर कोरोना नाल जिहड़े प्रभावित ने या डेथ फिगर्स वर्ल्ड दे देखदा, नाल फिर अपने देश दे वेखदा ते फिर अपने पंजाब सूबे दे भी वेखदा। और अज दे दिन जदों सब तो वड्डी स्पाइक आई है, कोई 4200 केसेस नवे आए हैं, और अज दे दिन जदों पंजाब दे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते बहुत लोगों ने चिंता जताई है, जदों 6000 ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ PPE किट्स तो बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं दे सक रहे सी। अज उन्हां हालातां च जद पंजाब निकल रहा, जदों 40,000 होर बाहरों रजिस्टर हो गए पंजाब च आउण लई, तैयारी तां कित्थे इस गल दी चाहीदी सी कि हाउ वैल इज पंजाब प्रिपेयर्ड टू फाइट द कोरोना वायरस, कोरोना दी महामारी। मगर अफसोस इस गल दा है कि करोना नाल लड़ते लड़ते मंत्री आपस च ही लड़ पे। पंजाब दे लोकां नूं हुण कल्ला करोना नाल नहीं लड़ना पैना, पंजाब च लोकां नूं कांग्रेस दी सरकार ते करोना नाल दोवां नाल लड़ाई लड़नी पैनी है। मतलब कि दो लड़ाइयां। और अफसोस दी गल यह है कि जिथे मैं समझदा कि पंजाबी हले भी करोना दी लड़ाई ते जितणगे, मगर जो हालात कांग्रेस ने बनाते, पता नहीं इस लड़ाई या इस दवाई, इस लड़ाई की दवाई किसी को होगी कि नहीं होगी। और अफसोस की गल है कि अज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अज टोटल कोलैप्स है। तुसी वेखो कि चीफ सैकटरी, मैं किसी की तरफदारी तो नहीं, मगर मैं हुण गल बिल्कुल सही करूँगा, इस चीफ सैकटरी नूं लाया किने? कांग्रेस की सरकार ने। और उस वेले भी कईयां नूं सुपरसीड करके लाया। और मैं चाहूँगा कि तुसी इस गल का जरूर चेक करियो कि उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट ने, ACR रिपोर्ट, उन्हां दी 36 साल की सर्विस है, और पिछली रिपोर्ट तक तो तुसी कांग्रेस की सरकार कह रही सी कि ये आउटस्टैंडिंग अफसर, रातों रात अज ਉਹਨੂੰ कहता कि नहीं जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बॉडी लैंगवेज है, ये तो पहली बारी समझ आई कि अफसरां दा बॉडी लैंगवेज, बोलबानी, उन्हां दा रवैया कैबिनेट की शान दे उल्ट सी। मैं पूछना चाहुंदा, लाउण वेले जदों सुपरसीड कीते सी कईयां नूं, उदों ना देखिया तुसी इन्हां दा बोलबानी जां रवैया जां एटीट्यूड, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तुसी गिणदे रहे हो। कहण दा भाव कि अज एक नवा जिहड़ा ये तमाशा, ये सर्कस, मंत्रियों की गुंडागर्दी अज वेखण नूं मिली है। कल्ला ते कल्ला ईगो सैटिस्फैक्शन। जे चीफ सैकटरी नूं ब्राउबीट करन दा मतलब की है? एक थल्ले मैसेज देना, जिहड़ा कल तक तां तुहाडा चानण मुनारा सी, अज वो माड़ा हो गया। मैनूं तां आई वांट एन एक्सप्लेनेशन कि जिहड़ा कल तक तुसी सुपरसीड कराया कईयां नूं और फिर चीफ सैकटरी चुनिया, अज उहदे च किहड़ा नुक्स पै गया? पंजाब दे लोग जानना चाहुंदे कि सच कौन बोल रहा, झूठ कौन बोल रहा, कि अफसर सच बोल रहा सी, क्योंकि असलीयत है। और इस गल की रिपोर्टिंग थोड़ी अखबारां च भी हुई है। रोपड़ वाला केस का अज तक कोई डिसीजन नहीं होया। SDM जिहड़ी इलाका कमांडर मनी जाती अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਈਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਰਾਉਬੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮਨਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਖੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਐਸਐਚਓ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲਡ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ, ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਵਿਕੀ ਕਿਹਨੇ? ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਂ ਆ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਵੱਡੀ ਲੂਟ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨ 9 ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਰੋੜਾਂ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ
SHO ਤੋਂ DSP SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ MLA ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੂਟ ਅੱਗੇ ਅੜੂ ਉਹ ਫਿਰ ਝੜੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੰਟਡ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, I am not speaking for the chief secretary, ਮਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡਾ। ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਹਦਾ? ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ CM ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਕਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਸ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਏ ਪਊਏ ਦਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ DGP ਵੀ ਔਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, SHO ਲੈਵਲ ਤੱਕ MLA ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ एक पंजाब दी विधान सभा च भी गल चली सी कि स्टेट्स ओन रेवन्यूज जिहड़ी सरकार दे अपने रेवन्यूज है, उदों खजाना मंत्री साहब कह रहे सी मैं तो सारा कुछ लाइन ते लिया, वी आर रेवन्यू सरप्लस। ते हुण 7 दिनां च की पंगा पै गया, तुसीं तां सरप्लस करता सी रेवन्यू, क्योंकि 31 मार्च नूं तां साल खत्म हो जांदा सी। लॉकडाउन फिजिकली तां पिछले 7 दिन ही रहा ना, मार्च दे महीने च, हुण अप्रैल चलिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਊ ਔਰ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ खेती करता सी दुध की या अपने सब्जियां की फलों की, वो आपदे पैसे नूं तरस रहा है। इंडस्ट्री वाले आपदे पैकेज नूं तरस रहे हैं। मिडल इनकम ग्रुप वो अड पैकेज नूं तरस रहे हैं। मगर सरकार नूं किसी की कोई चिंता नहीं, सिवाए अपनी जेब करन तो सिवाए इन्हां नूं कोई चिंता नहीं। इस हालात च मौजूदा सरकार दा बने रहना या मौजूदा सरकार का रहना, मैं तो इन्हों कहूँगा जे थोड़े च कोई नैतिकता है तुसी अस्तीफा दे दो, क्योंकि पंजाब का पहला ही उदाहरण देश च बन रहा दुनिया च कि कोरोना की जगह, कोरोना नाल लड़न की जगह तुसी आपस च ही लड़ते सामने दिख रहे हो और मजाक बनाता पंजाब नूं सारे दुनिया का कि हाउ सीरीयस इन्हां दा एटीट्यूड। जो लोग कहते होने कि इस तो नॉन सीरीयस एटीट्यूड की हो सकता है कोरोना नूं लड़न वास्ते, ये सारी चीज़ां वास्ते बड़ी पंजाबियां वास्ते, ओपोजिशन पार्टी वास्ते, थोड़े मेरे वास्ते सब लई बड़ा चिंता का विषय है कि इन्हां हालातां च तुसीं ये ना समझो कि किसी तरीके दे भी, मैं तो आपदे डॉक्टर नर्सां नूं सब नूं बेनती करूँगा कि तुसीं अपने बलबूते ते तगड़े होकर लड़ो। सरकार दी मौजूदा सरकार तो कोई आस ना रखो जिन्हां दा ध्यान कल्ला ते कल्ला हुण शराब तक ही रह गया, होर किसी गल ते नहीं रह गया। ये मैनूं लगदा सीरीयसली लै गए उस काम नूं कि जे कहंदे हैंड सैनिटाइजर शराब वाला वरतो ना तो हत्थ साफ हो जाते, सीरीयस लै गए कि वो किते पी जाओ तो शायद उहदे नाल बचाव हो जू। ये करोना की नवीं लड़ाई शुरू करती है इन्हां ने। इसलिए मेरे वीरो, जिहड़ा बच सकदा सवारी अपने समान लई आप जिम्मेवार है, आप ही पंजाबी बच जाण। मौजूदा कांग्रेस सरकार तो ना कोई आस रखियो ना कोई रखियो, इन्हां नूं तां कल्ला आप दा ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। देखो मैं थोनों एक गल दसदा जी, रेवन्यू आ पहले साल नहीं घटिया और जिहड़ी गल चीफ सैकटरी साहब ने कही और जो असलीयत भी है, मैं समझदा पता नहीं उन्होंने कही कि नहीं कही, मगर थोड़ी अखबारां 'च लिखी सी कि जिहड़ा कोई एजेंडा कैबिनेट के ध्यान 'च आउंदा है उन्होंने अप्रूव फाइनली कैबिनेट करती है, अफसर नहीं करते। सो मोर ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और रेवन्यू लॉस जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਵਨਿਊ लॉस ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਉਹ IAS ਹੈ, 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਦੋਂ 4 ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਐ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਵੰਡੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, 1 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐਡੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਆ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ? ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰਿੰਦੇ? ਕੌਣ ਕਰਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦੂ ਜੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SHA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DSP ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 4 ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੜਿਆ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਡਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਸਟ ਹੈ, 9% ਹੈ, ਵਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਵਰਸਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 50% ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 6000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਤਾ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। मैं बार बार कह रहा हूं जी, ये बंद समय में दुकानदारों के बिल पूरे माफ कर देने चाहिए, उनसे बिल नहीं लेने चाहिए। और जो टैक्सी चला रहे हैं, देखो आज हर बंदा इस कैबिनेट मीटिंग को तरफ पंजाबी ऐसे देखते हैं कि उनकी एक लाइफ लाइन है, उनके लिए वेंटिलेटर है। अगर सरकार का फैसला लोगों के हक के आएगा, जिनको